بھارتی دہشت گرد، یہ جنگ نظر نہیں آتی لیکن لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سازش، دہشت گرد تنظیموں کے خطرناک منصوبے اور ایک مرد مجاہد کی جرأت مندانہ جوابی کارروائیاں۔ دشمن جہاں بھی ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے۔ بھارتی دہشت گرد۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے دوبارہ ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی جوشیلی آواز میں کہا، پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر زندہ باد، اور وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس حیدرآبادی مجاہد کے سینے میں جذبہ اسلام اور جوش اسلام کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ یہی وہ جذبہ اور جوش ہے جس کی طاقت سے مسلمانوں نے روم کی طاقتور ترین سلطنت کے پرخچے اڑا دیے تھے اور ان کے گھوڑے کفر کے بتوں کو رونتے ہوئے ہسپانیہ اور اس کے آگے جنوبی فرانس کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ حیدرآبادی مجاہد میرے سینے میں موجزن جذبہ اسلام کو پھر سے تابندہ کر گیا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے 5 منٹ کے بعد میں بھی کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس وقت باہر رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ انڈیا کے جنوبی علاقوں میں راتیں جنگلات اور سبزے کی وجہ سے بڑی تاریک ہوتی ہیں اور رات بڑی جلدی چھا جاتی ہے۔ میں قبرستان میں چلنے لگا۔ کسی طرف سے مینڈک کے بولنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ شاید ادھر کوئی تالاب تھا۔ سڑک پر بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ میں پرانے قبرستان والے بس سٹاپ پر آ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی انتظار کے بعد ایک بس آئی۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن کا ٹکٹ دے دے۔ اس نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن جانے والی بس مجھے 4 مینار سے ملے گی۔ میں نے 4 مینار تک کا ایک ٹکٹ لے لیا۔ 4 مینار کے سٹاپ پر اتر گیا۔ یہاں سڑک پر خوب ٹریفک اور روشنی تھی۔ 4 مینار کی چکور اور اونچے اونچے میناروں والی عمارت کے نیچے سے سڑک گزرتی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر کھڑا گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر مجھے اسٹیشن جانے والی بس مل گئی اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ابھی گاڑی آنے میں کافی وقت تھا۔ ٹکٹ میری جیب میں تھا جسے ٹی ٹی نے حیدرآباد سے نکلتے ہوئے چیک کر لیا تھا۔ اس ٹکٹ میں ایک طرف سوراخ کیا گیا تھا۔ میں ٹکٹ دکھا کر اس پلیٹ فارم پر آ گیا جہاں سے مجھے نیلور کی طرف جانے والی مدراس میل ملنی تھی۔ جب تک گاڑی نہیں آئی میں ایک طرف بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ آخر ٹرین آ گئی اور دوسرے مسافروں کے ساتھ مجھے بھی لے کر مدراس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگر آپ کو کبھی اس طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ حیدرآباد دکن سے نیلور تک کا سفر بھی کافی لمبا ہے۔ حیدرآباد کے اسٹیشن سے ریلوے کا ایک روٹ محبوب نگر، کرنول اور اننت پور سے بنگلور تک کا ہے۔ ایک ریلوے لائن حیدرآباد سے گلبرگہ، شولاپور اور پونا سے ہوتی ہوئی بمبئی کو جاتی ہے۔ میں جس روٹ پر سفر کر رہا تھا وہ حیدرآباد سے وجے واڑہ، گنٹور اور آگے نیلور سے مدراس تک کا روٹ تھا۔ یہ ٹرین یعنی مدراس میل ساری رات اور دوسرا پورا دن چلتی رہی۔ دوسرے دن تیسرے پہر اس نے مجھے نیلور پہنچایا۔ نیلور سے میں نے ایک لاری میں بیٹھ کر ایلور نام کے ساحلی شہر پہنچ گیا۔ ایلور کا شہر یا بندرگاہ خلیج بنگال کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ ایلور سے ذرا نیچے کی جانب کسی دریا کا ڈیلٹا ہے۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس دریا کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ دریا یہاں سمندر میں گرتا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑوں کا رنگ گہرا کرمزی ہو رہا تھا۔ ساحلی شہر ایلور زیادہ بڑا نہیں تھا۔ بازاروں میں دکانیں کھلی تھیں۔ رکشوں کے علاوہ کہیں کہیں موٹر کاریں بھی چلتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک طرف تھوڑی بلندی پر کوئی بہت بڑی عمارت تھی جس کے اوپر تیلگو زبان میں لکھا ہوا نیون سائن جگمگا رہا تھا۔ لوگوں کے رنگ یہاں زیادہ کالے ہو گئے تھے۔ عورتیں بھی کالی کالی تھیں۔ فضا ایسی تھی جیسے ہمارے پنجاب میں اگست کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اپنے غازی کا ایڈریس میرے پاس تھا۔ شہر مختصر سا تھا مگر بڑا صاف ستھرا اور کسی حد تک ماڈرن تھا۔ ایک آدمی سے میں نے پتہ پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اپنے غازی کا ٹھکانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ رستے میں 2 سینما گھر آئے جہاں ایک سینما ہاؤس میں ہندی اور دوسرے میں تیلگو کی فلم لگی ہوئی تھی۔ لوگوں کی اکثریت نے وہی مدراسی انداز میں دھوتیاں گھٹنوں سے اوپر تک اٹھا کر باندھی ہوئی تھیں اور جسم پر صرف بنیان تھی۔ عورتوں نے جوڑوں میں سفید پھولوں کے گجرے ضرور سجائے ہوئے تھے۔ کوئی ہوٹل یا کافی کی دکان رستے میں آتی تو اندر سے تمل، تیلگو اور کرناٹک سنگیت کے گانوں کی ریکارڈنگ سنائی دیتی تھی۔ کسی ریستوران سے ہندی فلموں کے گیت بھی سنائی دیتے تھے۔ میں اس مکان پر پہنچ گیا جہاں ہمارا غازی رہتا تھا، یعنی جو ایڈریس مجھے حیدرآبادی مجاہد نے دیا ہوا تھا۔
मेरे सामने शाम के बढ़ते फैलते मलगजी अंधेरे में एक मचान के ऊपर बना हुआ बांस का मकान था, जिसकी सीढ़ियों में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो नारियल पी रहा था। मैंने अपने गाजी का नाम लेकर उससे कहा कि मुझे उससे मिलना है। वो खांसते हुए बोला, उधर जुमरे पट्टी में मिलेगा। मैं कुछ समझ न सका। मैंने पूछा, जुमरे पट्टी में कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से नारियल के हुक्के के 2-3 कश लगाए। एक बार फिर खांसते हुए बोला, उस बाजू को जाएगा। उसने 3-4 जुमलों में मुझे समझाया कि जुमरे पट्टी कहाँ पर है। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब निकाला और जैसा उसने बताया था वैसे ही एक तरफ चल पड़ा। जिस तरफ बूढ़े ने मुझे जाने के लिए कहा था उस तरफ एक कच्चा रास्ता था, जिसकी दोनों जानिब नारियल के दरख्त खड़े शाम की हवा में अपनी शाखों को हिला रहे थे। ये जगह चूंकि समंदर के करीब थी, इसलिए अपने कराची शहर की तरह यहाँ भी शाम के वक्त समंदर की तरफ से हवा चलने लगती थी। ये कच्चा रास्ता एक तरफ को मुड़ गया। 15-20 कदम चलने के बाद सामने सड़क बंद हो गई और एक अंग्रेजी फिल्मों की तर्ज का कॉटेज नजर आया। उसके आगे सब्जे का लान था। लान बिल्कुल खाली था। कॉटेज बांस और लकड़ी का पुरानी तर्ज का था। उसकी तकोनी छत की पेशानी पर बिजली का बल्ब रोशन था। एक छोटा सा रास्ता कॉटेज के बरामदे तक जाता था। उसका कोई गेट नहीं था। लान के पीछे मैंने 2 मोटरसाइकिलें खड़ी देखी। एक स्तून के चौकोर पत्थर पर तेलुगु और अंग्रेजी जुबान में जुमरे पट्टी लिखा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई होटल है या क्या है। इतने में एक औरत अंदर से आती नजर आई। वो अपनी साड़ी से घरों में काम करने वाली लगती थी। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने उससे पूछा, जुमरे पट्टी यही है? उसने तेलुगु जुबान में कुछ कहा और चली गई। मैं कुछ न समझ सका। चूंकि मैंने चौकोर सुतून पर मिटे हुए अंग्रेजी हर्फ में जुमरे पट्टी लिखा हुआ पढ़ लिया था, इसलिए मैं कॉटेज के बरामदे में आ गया। यहाँ से मुझे अंदर से अंग्रेजी म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं बरामदे में रुक गया। कॉटेज के दरवाजे लकड़ी के थे, खिड़कियां भी लकड़ी की थीं और बंद थीं। कहीं कहीं से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थीं। मुझे ये सब कुछ बड़ा पुरस्कार लगा। आखिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर लगा हुआ काला बेल का बटन दबा दिया। 3-4 मरतबा बेल देने पर दरवाजा खुल गया। अंदर धुंधली धुंधली रोशनी में एक दरमियाने कद की सेहतमंद जिस्म वाली काली औरत खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर बगैर आस्तीनों की एक फ्राक ही थी, जिसका गिरेबान काफी नीचे तक गया हुआ था। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है उस इलाके में, जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। अंग्रेजी जुबान आम बोली जाती है। मैंने अपने गाजी का नाम लिया। औरत मुस्कुराते हुए जरा जरा हिल भी रही थी। लगता था उसने कोई नशा कर रखा था। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसने दरवाजा बंद करके बोल्ट कर दिया और मेरे आगे आगे जरा जरा झूमती और मुंह में अंग्रेजी के किसी गाने की धुन गुनगुनाती हुई चलने लगी। हम एक सजे सजाए मगर खाली पड़े हुए कमरे में से गुजरकर दूसरे कमरे में आए तो वहाँ अंग्रेजी म्यूजिक की धुन पर बड़ी धीमी पुरस्कार रोशनियों में काले काले मर्द औरतों के जोड़े अंग्रेजी डांस कर रहे थे। ये हाल कमरा था जिसमें 3 तरफ मेजें लगी हुई थीं। मेजों पर भी औरतें और मर्द बैठे गुलफाम के जाम लंडा रहे थे। मगर हैरत की बात यह थी कि उनमें से अक्सरियत रिटायर्ड किस्म के उदेड़ उम्र और बूढ़े आदमियों और औरतों की थी। उनमें से कोई भी ज्यादा ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं कर रहा था। खूबसूरत जिस्म वाली काली औरत मुझे हाल कमरे के कोने में एक काउंटर के पास ले गई, जहां सफेद और सुर्ख वर्दियों वाले 3-4 बैरों के दरमियान एक गहरी सांवले रंगत वाला कसरती बदन का एक जवान उनाबी रंग की टी शर्ट और स्याह रंग की पतलून में बलबूस खड़ा उन्हें कुछ हदायत दे रहा था। काली औरत जो मुझे वहां तक लाई थी, उसने तेलुगु जुबान में उस जवान आदमी को मुखातिब करते हुए कुछ कहा और फिर मेरी तरफ इशारा करके वापस चली गई। उस शख्स ने मेरी तरफ एक सरसरी नजर से देखा और बैरों को जरूरी हदायत देकर रुखसत कर दिया और मेरे करीब आकर अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने भी अंग्रेजी में उसका नाम लेकर कहा कि मुझे इस नाम के आदमी से मिलना है। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। कहने लगा, मैं ही हूँ, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे काउंटर से हटाकर एक छोटे से कमरे में ले आया, जहाँ दीवार के साथ शीशे की अलमारियां शराब और बियर की बोतलों से भरी हुई लगी थी। दरमियान में लोहे की एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हम बैठ गए। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने उसके पास भेजा है, तो उसने अपनी जेब से सिंगारनुमा सिगरेट निकाल कर सुलगाया और लाइटर बुझाकर जेब में डालते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें अब कोड अल्फाज का तबादला कर लेना चाहिए ताकि हमें एक दूसरे पर कोई शको शुबा बाकी न रहे।
हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे कोड के दोनों जुमले बता दिए। एक जुमला मुझे बोलना था, जिसके जवाब में दूसरा जुमला उस गाजी को बोलना था। मैंने अपना खुफिया कोड का जुमला बोला, उसके जवाब में उस शख्स ने, जिसको मैं अब गाजी ही कहूँगा, बोल दिया। तस्दीक हो गई कि हम दोनों सही आदमी से मिल रहे हैं। उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, हैदराबाद से मुझे अपने साथी ने तुम्हारे मिशन के बारे में सारी तफसीलात बता दी हैं। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब ऐसा है कि यहाँ हम एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर सकते। तुम पहले कभी इस शहर में आए हो? मैंने कहा, नहीं, ये मेरा पहला मौका है। उसने कुछ सोचकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम बियर वगैरह पीते हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो उसने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि इस क्लब के पीछे भी एक लान है, वहाँ मौसम खुशगवार होगा। यहाँ तुम शराब और बियर की बू से ज़्यादा देर नहीं बैठ सकोगे। पीछे लान में कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तुम वहाँ जाकर मेरा इंतज़ार करो। मुझे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और लगेगा, फिर आधे घंटे बाद मैं तुम्हें वहाँ से साथ ले लूँगा और हम अपने क्वार्टर में जाकर तफसीली गुफ्तगू कर सकेंगे। ओके? मैंने कहा, ओके। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।